समस्त को ओडिया किंग चैनल को स्वागत। आज आम पुणी गोटे रचना ओडिया रचना करने को जीवा। ये रचना गुड़िक मु आगु कही आसी स्कूल पिलांपाई कॉलेज पिलांपाई एभली कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड पिलांपाई मध्य बहुत सहायकारी हम। आपण माने वीडियो टी शेष जाए देखंतु, धैर्य सहकार देखंतु एटा एक कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड ना नहीं, कॉम्पिटिटिव रे साहाय्य करुच्ची ना नहीं। एभली कि खाली रचनाटी नुहे, आपण को एप्लिकेशन लिखला बेले भी आपण को जो क्विज बा जनाजड़ा संबंधी प्रश्न किसी नहले भी आमर ज्ञानर अभिवृद्धि निश्चित भाव में साहाय्य करिव। विशेषकर आम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, सिटी, बीएड कि विभिन्न अलग प्रकार जो परीक्षा आसूची कि एगुड़ाक एमती कि ओपीएससी रे मध्य पड़ार संभावना अच्छी। एगुड़िक भाइटाल एसे गुड़ाक ठीक अच्छे, बेस समय नष्ट करवानी। आस आम पशिया पाठ भितर आज रचना होउची भारतीय अर्थनीति। आगुरी भारतीय शिक्षा नीति दि जाइछि, महामारी कोरोना दि जाइछि। कोरोनार प्रभाव गुड़ाक भितर लॉकडाउन प्रभाव किसी मात्रा रही। आज किंतु आम देखा यह गोटे अनुरोध होता भारतीय अर्थनीति उपर लिखापी, जदिव बहुत डेरी हो जाए से मु दुखित। तथापि कार्य व्यस्तता भितर तथा मन रखी जहाँ जत किंचित चेष्टा करी आज प्रकाश करने को जाऊँ रचना भारतीय अर्थनीति बा भारतीय अर्थ योजना। आसंतु पशिजा ये रचना भितर भारतीय अर्थनीति बा भारतीय अर्थ योजना उपक्रम। वर्तमान समाज रे मनुष्य अर्थ सर्वस्व होई अनर्थ को डाकी आनी एक अनिश्चित भविष्यत दिगरे धावमान। विशेषकर भारत वर्षर अर्थनैतिक अवस्था दीर्घ 200 वर्षर इंग्रेज शासन काल अत्यंत शोचनीय हो पड़ा। सेतेबेले भारत वर्षर विशाल जनता उत्कट दारिद्र्य रे कालातिपात करुथिले। निम्न मानर खाद्य, वस्त्र, बासगृह तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवार अभाव सेतेबेलर न्यून जीवन धारण मानर ज्वलंत निदर्शन। 1860 मसीहारू 1890 मसीहा मध्य वार्षिक हाराहारी मुंड पिछा आयर अभिवृद्धि हार 0.64% बा प्रतिशत होइथिबा बेले 1920 मसीहारू 1940 मसीहा मध्य ताहा 0.16 को बा 16% को एवं 1940 रु 1950 मध्य माइनस बा विजुक्त 0.13 को ह्रास पाइथिला। तमें देख किभली भाव में 1860 रु 1950 मध्य आमर डिग्रेडेशन तलकू खसी जाइए अर्थव्यवस्था। अर्थात 1947 मसीह भारत स्वाधीनता हासिल करने समय देशर अर्थव्यवस्था अणविकसित, अनग्रसर तथा स्थाणु अवस्था थिला। देश में व्यापक बेकारी, उत्कट दारिद्र्य, तीव्र वैषम्य, प्रबल अशिक्षितता तथा पुष्टिहीनता आदि विभिन्न समस्या परिदृष्ट होइथिला। एहाकु हृदयंगम करी तत्कालीन सरकार विभिन्न योजना माध्यम विकास को आमंत्रण करिवार जो सफल प्रयास करथिले तहिरु जन्म लभिथिला भारतीय अर्थनीति बा भारतीय अर्थ योजना। देखा ये योजना आमर योजना आयोग प्रतिष्ठा और पंचवार्षिक योजना आरंभ। भारत वर्षर भौतिक तथा मानव संबलर आकलन एवं से सबर फलप्रद और समतुल विनियोग सकाशे योजना प्रस्तुत करने 1950 मसीहा मार्च मासरे योजना आयोग प्रतिष्ठित है। 1950 मसीहा मार्च मासरे
ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘଟିଲା। ଏହି ଅର୍ଥ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପଏଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ, ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ, ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ନିୟୋଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରଶମନ, ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଣ୍ଟନରେ ବୈଷମ୍ୟ ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ଅଛି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହ୍ରାସ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ନବମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମୌଳିକ ତଥା ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର ବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ତଥା ଅନଗ୍ରସରତା, ସ୍ଥାଣୁତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରୀ, ବୈଷମ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ସମାଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ହାର। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟସୀମା ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଶତକଡ଼ାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଶତକଡ଼ାରେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସମୟସୀମା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1951ରୁ 1956, ଦ୍ୱିତୀୟଟି 1956ରୁ 1961, ତୃତୀୟଟି 61ରୁ 66, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ 69ରୁ 74, ତାପରେ 74ରୁ 79, 80ରୁ 85, 85ରୁ 90, 92ରୁ 97, 97ରୁ 2002, 2002ରୁ 2007, 2007ରୁ 2012, 2012ରୁ 2017। ତାହେଲେ ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ ଦେଖିବା କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 1951ରୁ 1956 ଥିଲା 1960 କୋଟି। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା 2.2 ଶତକଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା 3.6 ଶତକଡ଼ା। ସେହିଭଳି 1956ରୁ 61 4,672 କୋଟି ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା 5.0%, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା 4.0% ବା 4%। ସେଭଳି ଇତିହାସ ତୁମେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ଟେବୁଲରୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଦେଶର ଶେଷ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଦେଶର ଶେଷ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତାପରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଦେଶରୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ। ତା ବଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ କ'ଣ ନା ନୀତି ଆୟୋଗ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦେଶର ଶେଷ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଉଛି 2012 ବା 12ତମ, ଯେଉଁଟାକି 2012ରୁ 2017 ଯାଏଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ତ୍ରୟୋଦଶରେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବଦଳରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କ'ଣ ତା ଦେହରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା, କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା,
ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ନିୟୋଜନ ସୁଯୋଗର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପ୍ରଶମନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା। ଏସବୁ ଥିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଜାତୀୟ ଆୟ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟର ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, କେତେକାଂଶରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହାସଲ ହେଲା, କେତେକାଂଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲାନି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କେତେକାଂଶରେ ହାସଲ ହେଲା, ସଞ୍ଚୟ ଓ ବିନିଯୋଗ ହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଗଲା, ରପ୍ତାନିର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଗଲା, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସୂଚକମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଶ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା ଏହାର ଡିମେରିଟ୍ସ ଆସ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା କ'ଣ ସବୁ? ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବ୍ୟାପକ ବେକାରୀ, ଚରମ ବୈଷମ୍ୟ, ଦରଦାମରେ ଅସ୍ଥିରତା, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ୱଳ୍ପତା, ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ନ୍ୟୁନତା। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା ବା ଡିମେରିଟ୍ସ। ଏହି ଡିମେରିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ନୀତି ଆୟୋଗରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ଅପସାରଣ କରି 2014 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାର ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ତଥା ଭାଗିଦାରୀ ବିକାଶ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନୀତି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜଣେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, 3 ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭ୍ୟ, ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 2 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, 4 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉପରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ, ରାଜ୍ୟ ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ସମୟକୁ ସମୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇମାନେ ସବୁ ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନୀତି ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ନୀତି ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନୀତି ଆୟୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ତଥା ଭାଗିଦାରୀ ବିକାଶ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗର ମୂଳ ସୂତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଇବ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତଥା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଉପର ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ତାହାର ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବ। ଫିଫ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ କୌଶଳ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସେଥିରେ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବ। ସିକ୍ସଥ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସେଭେନ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଦେଶର ବିକାଶରୁ ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 8th ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ
ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବ। 9th ପଏଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ନୂତନ ସଂସ୍କାର 2014 ମସିହା ମେ ମାସ 14 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡିଜେଲ ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଓ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏକ ନିୟୁତ ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ଏକକ ପିଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 4.2 ବା $4.2 ରୁ $5.6 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଦରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ିବ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, 2015 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କୋଇଲା ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ବା ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ରିହାତିକୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। 5 ନମ୍ବର, ସରକାର ବ୍ୟୟର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟୟର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁବିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 2015 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 12.5 କୋଟି ନୂତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି। 7 ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 8 ନମ୍ବର, ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 49%, ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 7%, ବୀମା ଓ ପେନ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 49%, ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଛି ବା ହୋଇପାରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ 2015-2016 ମସିହାରେ FDI 41% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସରକାରଙ୍କର 10% ଅଂଶ ବିନିବେଶ ବା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା 22,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ କଟକଣା ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର, ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବିକାଶ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ 2015 ଗୃହୀତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନିଲାମ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରୁଛି, ନିଲାମ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ଫଳରେ ବିକ୍ରିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରୁଛି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜମି ମାଲିକ ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରୁଛି। 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦେଶରେ ଏକୀକୃତ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବସ୍ତୁ ଓ ସେବା କର ବା GST କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିପାରିବ।
ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥାକୁ। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଶାନୁରୂପ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସକାଶେ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଆଶାନୁରୂପ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରଗତି ଆଶାନୁରୂପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଶ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏତିକିରେ ରଖିଦେବା। ଆଶା କରୁଛି ମନକୁ ପାଇଥିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଥାଏ ମନକୁ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ।